بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج کی اس سلطان صلاح الدین ایوبی کی دوسری قسط میں ہم ان کا تعارف بحیثیت رحم دل کے چند واقعات، رحم دلی کے چند واقعات کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت قائم کرنے کا سہرا سلطان محمود غزنوی کے ساتھ جاتا ہے۔ انہوں نے اوپر تلے ایسے مراحل کے انجام دیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی دھاک بٹا کر رکھ دی۔ اس کا شمار دنیا کے عظیم فاتحین میں ہوتا ہے۔ وہ ایک بے مثل اور نایاب سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عادل اور انصاف پسند فرمانبروا تھا۔ انہوں نے سوداگروں اور دکانداروں پر نگران مقرر کر رکھے تھے اور کم تولنے اور مول تول میں گاہک کو دھوکہ دینے والوں کو سخت سزا دیا کرتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بڑی سختی سے اسلام کے پابند تھے۔ اس کے علاوہ پانچوں وقت کی نماز پڑھتا اور روزانہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ بڑے شجاع اور بہادر تھے۔ خطرات میں ذرا بھی گھبرانا نہ تھا۔ میدان جنگ میں ہمیشہ اپنے لشکر کے آگے ہوتے تھے۔ وہ علماء اور شعراء کی بہترین سرپرستی کرنے والے تھے۔ تعصب اور مذہبی تنگ نظری سے ان کا دامن ہمیشہ پاک رہا۔ تکبیریں بلند کرتا ہوا جب وہ کسی دشمن کی قوت کے خلاف حرکت میں آتا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لیتا تھا۔ اس نے عالم اسلام کو بے مذہب کرامتیوں کے دستے بازو سے پاک کیا۔ وہ عالم اسلام کا ایک رجل عظیم اور ملت مسلمہ کا بے مثال ناقابل تذکیر سپہ سالار تھا۔ سلطان محمود غزنوی اسکندر اعظم کی طرح ایک خوش نصیب نوجوان تھا جسے اپنے باپ کی طرف سے ایک جرار اور آزمودہ کار لشکر ملا۔ اس کا بچپن بھی سپہ سالاری میں گزرا۔ 7 برس کی عمر میں انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ خراسان کی مہم میں شرکت کی۔ یہاں تک کہ 15 برس کی عمر میں وہ غور اور تنان کی جنگوں میں حصہ لے چکا تھا۔ ان جنگوں میں تیغ زنی کے جوہر دکھا کر اس نے اپنا مستقبل تابناک بنا لیا تھا۔ اس کا شمار دنیا کے عظیم فاتحین میں کیا جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ سومنات کی فتح ہے۔ یوں تو اس نے ان گنت فتوحات حاصل کی، لیکن سومنات کی فتح اس کے عظیم تر کارناموں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے اسے لک و درک سرا عبور کرنا پڑے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اسکندر اعظم نے دریائے ستلج تک 3500 میل سفر کیا۔ نیپولین نے اپنی تمام جنگوں میں 15000 میل سفر کیا۔ چنگیز خان کو ان پر فوقیت تھی، لیکن اس نے بھی سلطان کے مقابلے میں کم سفر کیا۔ مغربی مورخین نے تعصب کی بنا پر اس عظیم فاتح کی عسکری قابلیت کو کبھی اجاگر نہیں کیا۔ سلطان محمود کو یقیناً اپنی عسکری فتوحات کی بنا پر خالد بن ولید، عمرو بن عاص، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، قطیہ بن مسلم، محمد بن قاسم، اسکندر اعظم، صلاح الدین ایوبی، چنگیز خان، تیمور، نپولین اور اٹیلا کی صف میں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ وہ دنیا کے ایک عظیم اور بے مثال فاتح تھا۔ تو دوستو، کہتے ہیں اسے بھیس بدل کر اپنی رعایا کا حال جاننے کا بڑا شوق تھا۔ ایک تاریخ اور گہری رات جب وہ اپنے قیصر سے نکلا تو اس کے آگے آگے اس کا فراش تھا جس کے ہاتھ میں سونے کا ایک چراغ تھا۔ جب وہ ایک مکتب کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا مکتب کے اندر ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کتاب ہے۔ وہ کوئی سبق یاد کر رہا ہے۔ مکتب میں کوئی روشنی نہیں تھی۔ مکتب کی پوری عمارت گہری تاریکی میں ڈوبی تھی۔ سبق یاد کرتے کرتے وہ بچہ اگر بھولتا تھا تو بھاگا بھاگا قریبی ایک بزاز کی دکان پر آتا تھا۔ دکان میں ایک دیا جا رہا تھا اور اس دیے کی روشنی میں ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب کھول کر اپنا بھولا ہوا سبق دیکھتا اور دوبارہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی مکتب کی اس عمارت میں جا کر اپنا سبق یاد کرنا شروع کر دیتا تھا۔
उस बच्चे की इस हालत पर उन्हें फिक्रमंदी और जस्तजू हुई। चुनाचे अपने फराश को भेजा और कहा कि जाकर पूछो कि वो बच्चा रात के इस वक्त मकतब की इस तारीख इमारत में क्यों बैठा हुआ है, और जब सबक याद करते करते भूलता है तो इस बजाज की दुकान पर आके दिए के पास किताब खोलकर याद करता है, फिर वापस चला जाता है। क्या मामला है? फराश इस बच्चे के पास गया, पूछा कि तू इस तारीकी में डूबी इमारत में बैठकर क्यों पढ़ता है? इस पर बच्चा फिक्रमंद और परेशान हो गया। कहने लगा, मैं गरीब बेवा मां का बेटा हूं, हमारे घर में दिया नहीं है और गुर्बत ऐसी गहरी है कि इसका हम खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। चुनांचे रात को मैं यहाँ मकतब के इमारत में बैठकर सबक याद करता हूँ। जब भूलता हूँ तो मैं ये करीबी बजाज की दुकान है, यहाँ जो दिया जलता है इसकी रोशनी में किताब खोलकर भूला हुआ सबक दोहराकर फिर इसे याद करना शुरू कर देता हूँ। चुनांचे फराश ने यही बात आकर जब सुल्तान महमूद गजनवी से कही तो उन्होंने अपने फराश से कहा, सोने का ये चिराग इस बच्चे को दे दो और इसके अहले खाना के अखराजात आज से मेरे जिम्मे हैं। बच्चा वो चिराग लेकर खुश होकर चला गया। वो अपने फराश के साथ सुल्तान महमूद गजनवी फराश के साथ बजाज की दुकान पर आया और बजाज से मुखातिब करके कहने लगा, उस कपड़े की दुकान को पर जो बेचने वाला कपड़ा बेचने वाला उसको बजाज कहते हैं, कि मेरे अजीज रात इतनी हो चुकी है, इस वक्त तेरे पास गाह कहां से आता हुआ और ये तू इस वक्त दुकान खोले क्यों बैठा हुआ है? इस बार बजाज ने कहा, साहब इस वक्त गाह के लिए कौन बैठता है, हम तो रोज इस बच्चे के लिए बैठते हैं। तो दोस्तों एक रोज वो अपने महल की छत पर बैठे मैदान का नजारा कर रहे थे कि अचानक इसकी नजर एक अजीबो गरीब बाजारी आदमी पर पड़ी। इसने देखा कि वो आवारा गर्द अपने हाथ में 3 परिंदे लिए खड़ा था। जब इस शख्स ने इसकी आंखें चार हुई तो इस बाजारी आदमी ने अपने हाथ से कुछ इशारा किया। चुनाचे इसने फौरन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, मगर अपने दिल में सोचने लगा कि इस इशारे से इस शख्स का क्या मतलब है। थोड़ी देर बाद उन्होंने जब फिर इस कूचे गर्द की तरफ देखा तो उन्होंने फिर हिस्से में साबक हाथों से इशारा किया। इस बार इससे ना रहा गया और इसने इस शख्स को बुलवाया और पूछा, तेरे हाथ में ये परिंदे क्यों हैं और तेरे इन इशारों का क्या मतलब है? इस कुचागर ने जवाब दिया, मैं एक जुआरी हूं और मैंने आपको गायबाना तौर पर अपना शरीक करके पांसा फेंका और इस वजह से ये तीनों परिंदे जीते हैं। चुनाचे इसने अपने खुदाम को हुक्म दिया कि इस ज्वारी से ये परिंदे ले लिया जाए। दूसरे रोज वो ज्वारी अपने हाथों में 2 परिंदे लिए इस तरह इसके सामने आए। दूसरे रोज भी ये सोचता रहा कि आखिर इस शख्स का क्या मतलब है। तीसरे दिन वो ज्वारी फिर 3 परिंदे लेकर आया और इन्हें इसकी खिदमत पे पेश करके चला गया। चौथे रोज वो ज्वारी फिर इसको नजर ना आया, लेकिन इस रोज वो खाली हाथ था। इसने ये भी देखा कि वो ज्वारी बड़ा गमगीन, मलूल और परेशान हाल महल के नीचे खड़ा था। इसकी हालत देखते हुए वो खुद से कहने लगे, सुल्तान महमूद गजनवी के मालूम नहीं आज इस ज्वारी की क्या बीती है जो इस तरह गमगीन और मालूम खड़ा है। चुनाचे उन्होंने इस कूचागर ज्वारी को अपने पास बुलाया, इसका हाल पूछा। इस पर ज्वारी कहने लगा, आज मैंने बादशाह की शराकत पर 1000 दिनार की बाजी लगाई, लेकिन बदकिस्मती से पांसा मेरे खिलाफ पड़ा और मैं ये रकम हार गया। इस पर वो नेक दिल हुक्मरान सुल्तान महमूद गजनवी मुस्कुराया और अपने दरबान को यह हुक्म दिया कि इस ज्वारी को 500 दिनार देकर रुखसत कर दो और ज्वारी से कहा कि जब तक मैं खुद मौजूद ना हूं अब तुम मेरी गायबाना शराकत में कभी जुआ नहीं खोलोगे। जुए से मना करने वाला ये आलम इस्लाम का अजीम हुक्मरान सुल्तान महमूद गजनवी था और इसी सुल्तान महमूद गजनवी के खिलाफ इन्हीं दिनों लाहौर में एक बहुत बड़ी साजिश तैयार की जा रही थी, जिसके तहत सुल्तान को इस हुकूमत से महरूम करने और इसके इलाकों पर कब्जा करने की तैयारी हो रही थी। तो दोस्तों इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। आज कल इंशाअल्लाह ताला तीसरी किस्त के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।